leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi, India is heading towards realizing the dream of a digital India. जब मैं डिजिटल इंडिया कहता हूं तब ये बड़े लोगों की बात नहीं है, ये गरीब के लिए है। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से हिंदुस्तान के गांव जुड़ते हैं और गांव के आखिरी छोर की स्कूल में अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे उन गांव के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी। जहां डॉक्टर नहीं पहुंच पाते, अगर हम टेली मेडिसिन का नेटवर्क खड़ा करें तो वहां पर बैठे हुए गरीब व्यक्ति को भी किसी प्रकार की दवाई की दिशा में जाना, उसका स्पष्ट मार्गदर्शन मिल सकता है। BharatNet is an ambitious project of the Government of India that aims to connect more than 2.5 lakh Gram Panchayats with high-speed broadband through fiber connectivity by building state-of-the-art digital highway. The initiative has mandated all the states to roll out the project in a phased manner. Gujarat, under the dynamic leadership of the Honorable Chief Minister Shri Vijay Bhai Rupani and the Honorable Deputy Chief Minister Shri Nitin Bhai Patel, joined the BharatNet mission in its second phase. Gujarat started marching towards building high-speed digital highway by setting up Special Purpose Vehicle GFGNL, which is nearing completion to connect each Gram Panchayat with a minimum of 100 Mbps internet speed, scaled up to 1 Gbps. Achieving this mammoth task was a big challenge, as it required to lay around 32,961 kilometers underground optical fibers through the EPC model to connect 7,692 Gram Panchayats. That means 136 blocks across 23 districts, with around 408 OLTs at strategic locations installed at BSNL exchanges to roll out GPON network. We connected each Gram Panchayat to State Data Center in Gandhinagar on our own network. The defined SLA made it mandatory for the implementing agency to not only lay the optical fibers, but to make each Gram Panchayat go live in the stipulated time frame. While this directive was too big for many agencies to take up the project, we, with our consortium partner, took the challenge and committed ourselves to deliver with the utmost precision. We were way faster in OFC deployment and making Gram Panchayats live than the other states. But our road to success was not always smooth. Weather conditions and challenges from exchanges were a big hindrance. We and GFGNL joined hands together to come up with an innovative solution by building our own shelters equipped with 2 AC-DC power plant and electricity support mechanism. We pushed the limits of innovation and created new benchmarks in rolling out end-to-end network. Today we are proud that we are here after making significant strides in the stipulated time frame. 90% of the optical fiber cables have been laid down. 396 of the OLTs have been installed. 6,226 of Gram Panchayats have been lit up out of the target of 7,692, and the count is on. We could manage this Herculean task under the direction of the state and the administrative support of the Government of Gujarat. The project is in full swing towards completion. This would pave the way for Gujarat to become the first model Indian state with full-fledged digital villages. Transformations have begun. Villages are getting well positioned to dive into the world of digital services. Our partnership with the Government of Gujarat is digitally connecting the state's villages and Gram Panchayats by broadband high-speed internet, and promoting e-governance and making villages at par with cities in terms of digital services. While everyone is શરૂઆત કરવામાં આવી સરકાર અને લોકોને જોડતો સેતુ એટલે સેવા સેતુ.
જનસામાન્ય સુધી અધિકાર પહોંચાડવાનો હેતુ એટલે સેવા સેતુ. રાજ્ય સરકાર દ્વારા છેવાડાના માનવીની સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે એક સંવેદનશીલ પહેલ કરવામાં આવી. નાગરિકોને વિવિધ સરકારી યોજનાઓના લાભ ઝડપથી અને તકલીફ વિના પ્રાપ્ત થાય, તેમના પ્રશ્નોનું સ્થાનિક કક્ષાએ જ તાકીદે નિવારણ થાય, તે માટે સેવા સેતુ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવામાં આવી. તાલુકા કક્ષાએ સરકારી સેવાઓ લઈ જઈને નાગરિકોની સમસ્યાઓનું સ્થળ પર જ સમાધાન કરવામાં આવ્યું. સેવાઓનો હેતુ થયો સિદ્ધ જ્યારે તેના પ્રથમ 5 તબક્કામાં 12,800થી વધુ કાર્યક્રમો દ્વારા 2 કરોડથી વધુ લોકો સુધી પહોંચ્યો સેવાનો સેતુ. આજે જ્યારે આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી ડિજિટલ ઇન્ડિયાનું સ્વપ્ન સાકાર કરી રહ્યા છે, ત્યારે મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ સેવા સેતુને વધુ અસરકારક, વધુ સરળ અને વધુ લોકભોગ્ય બનાવી રહ્યા છે. સેવા સેતુ હવે થાય છે ડિજિટલ સેવા સેતુ. સેવા સેતુની તમામ સેવાઓ હવે ડિજિટલ રૂપમાં લોન્ચ થવા જઈ રહી છે. ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી નાગરિકોને ઘર આંગણે જ મળશે અનેક સેવાઓ. નાગરિકોને જે સુવિધાઓ માટે શહેર કે તાલુકા સુધી જવું પડતું, તે હવે મળશે પોતાની જ ગ્રામ પંચાયતમાં. પારદર્શક વહીવટના પ્રણેતા નિર્ણાયક મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના નેતૃત્વમાં આજે આપણું રાજ્ય ડિજિટલ ગવર્નન્સમાં દેશભરમાં અગ્રેસર બન્યું છે અને ડિજિટલ ઇન્ડિયાના સ્વપ્નને સાકાર કરવામાં મહત્વનું યોગદાન આપી રહ્યું છે. રાજ્યના તમામ નાગરિકોને ઇન્ટરનેટ સુવિધાઓ મળી રહે તે માટે ગુજરાત ફાઇબર ગ્રીડ નેટવર્ક લિમિટેડની સ્થાપના કરવામાં આવી છે, જેમાં ભારતનેટ ફેઝ 2 પ્રોજેક્ટ હેઠળ રાજ્યની 7,692 ગ્રામ પંચાયતોને ફાઇબર ગ્રીડ સાથે જોડવામાં આવી. બાકી રાજ્યોની સરખામણીમાં ગુજરાત ભારતનેટ ફેઝ 2ના આપેલ લક્ષ્યાંકમાં આગવું સ્થાન ધરાવે છે, જ્યારે અન્ય રાજ્ય હજુ તેમના લક્ષ્યાંકને હાંસલ કરવામાં ઘણા પાછળ છે. ડિજિટલ ગુજરાત અભિયાનમાં 2,000થી વધુ ગ્રામ પંચાયતોમાં ડિજિટલ સેવા સેતુ અંતર્ગત નાગરિકોને વિલેજ લેવલ આંત્રપ્રિન્યોર મારફતે મળશે 20થી વધુ સેવાઓ, જેવી કે સિનિયર સિટીઝન પ્રમાણપત્ર, વિચરતી વિમુક્ત જાતિનું પ્રમાણપત્ર, બિન અનામત વર્ગો માટે પ્રમાણપત્ર, રેશન કાર્ડમાં નામ કમી કે દાખલ કરાવવું, ભાડુઆતની નોંધણી, આવકનો દાખલો, વિધવા અંગેનો દાખલો, જ્ઞાતિનો દાખલો, 7/12 અને 8 ઉતારા મેળવવા કે કૃષિ સહાયની અરજી કરવી વગેરે જેવી અનેક સેવાઓ હવે ઉપલબ્ધ થશે ગ્રામ પંચાયતોમાં ઘર આંગણે. આવનારા થોડા જ સમયમાં ડિજિટલ સેવા સેતુ દ્વારા આ સેવાઓ ગુજરાતની દરેક ગ્રામ પંચાયતો સુધી પહોંચશે. મહામારીના આ સમયમાં નાગરિકોને શક્ય તેટલી સરકારી સુવિધાઓ હાથમેથમાં મળી રહે તે માટે કટિબદ્ધ છે ગુજરાત સરકાર. ડિજિટલ સેવા સેતુ થકી વધુ પારદર્શી પ્રશાસન માટે પ્રતિબદ્ધ છે ગુજરાત સરકાર. રાજ્યના નાગરિકો સાથેની સંવેદનાનો અતૂટ સેતુ એટલે ડિજિટલ સેવા સેતુ. આપણા મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા આજથી ગુજરાતની દરેક ગ્રામ પંચાયતમાં ડિજિટલ સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાના નિર્ધાર સાથે 2,791 ગ્રામ પંચાયતોમાં શરૂ થઈ રહ્યો છે ડિજિટલ સેવા સેતુ. ગુજરાત સાયન્સ સિટીના વેબિનારમાં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. ડિજિટલ ઇન્ડિયા ડિજિટલ ગુજરાતના સૂત્રને સાકાર કરતું અને ગુજરાત સરકારના અથાગ પ્રયત્નોથી ગઈકાલે ગુજરાતના તમામ નાગરિકો માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા ભારતના પ્રથમ રોલ મોડલ રાજ્ય એવા ગુજરાતમાં ડિજિટલ સેવા સેતુનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો. ડિજિટલ સેવા સેતુ અંતર્ગત ગ્રામ્ય જીવનમાં ડિજિટલ ક્રાંતિ સાથે ટોટલ 22 જેટલી સેવાઓ, જેમાં આવકના દાખલા, રેશન કાર્ડ, બિન અનામત વર્ગના દાખલા, વિવિધ પ્રમાણપત્રો, 7/12, 8 ઉતારા તમામને સમાવેશ કરતો તમામ નાગરિકો પોતાના ગામમાં ગ્રામ પંચાયતમાંથી જ આ સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરી શકશે. આવી એક સાહસિક પહેલ અને ડિજિટલ ક્રાંતિ બદલ હું ગુજરાત સરકારના હું પોતે અને આપ સૌ આભારી છીએ. આજના આ ડિજિટલ સેવા સેતુ વેબિનારમાં સાયન્સ સિટી તરફથી ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત તરફથી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. આજના વેબિનારના મુખ્ય પ્રયોજન પાછળ ગુજરાત રાજ્યના દરેક નાગરિકને આ સેવાઓથી અવગત કરવાનો તથા
સચોટ માહિતી સંપૂર્ણ રીતે સાચી અને સરળ ભાષામાં સમજી શકે એ માટે આ વેબિનારનું વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી વિભાગ, ગુજરાત સરકાર અને ગુજરાત સાયન્સ સિટી થકી આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આજના વેબિનારના મુખ્ય માર્ગદર્શક અને સંયોજક એવા શ્રી માનનીય હરીશ શુક્લા સાહેબનું હું આ વેબિનારમાં સ્વાગત કરું છું. આ સાથે સાથે આજના વેબિનારના મુખ્ય વક્તાઓ શ્રીઓનું પણ હું સ્વાગત કરું છું. આજના વેબિનારના વક્તાઓ શ્રી દેવેનભાઈ પંડ્યા, ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર આઈટી, ડાયરેક્ટરેટ ઓફ આઈસીટી, સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી વિભાગ, ગાંધીનગર. શ્રી હર્ષદભાઈ પ્રજાપતિ, સિનિયર સાયન્ટિસ્ટ, રાષ્ટ્રીય માહિતી કેન્દ્ર, ગુજરાત. શૈલેષભાઈ પરમાર, સિનિયર પ્રોજેક્ટ કન્સલ્ટન્ટ E&Y વગેરે વક્તાઓનું સ્વાગત કરું છું. આજના વેબિનારના માર્ગદર્શક અને સંયોજક અને જેઓ ડિજિટલ ઇન્ડિયાની તમામ ટેકનોલોજી માટે એક સર્વજ્ઞ છે એવા શ્રી હરીશ શુક્લા સાહેબને ઉદ્બોધન માટે આમંત્રણ કરું છું. ઇટ્સ રોલિંગ પ્લીઝ. આજે એક ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સબ્જેક્ટમાં એના માટે આપણે આ ભેગા થયા છીએ. રાજ્ય સરકાર હંમેશા પ્રજાલક્ષી અલગ અલગ જે યોજનાઓ છે એ ખૂબ સરળ રીતે, ફેસલેસ રીતે, વિધાઉટ એની હેરેસમેન્ટ પબ્લિકને એ બધી તમામ સેવાઓ ઉપલબ્ધ થાય એ બાબતમાં સતત પ્રયત્નશીલ રહેતી હોય છે. અને અત્યારે આજના સમયમાં જ્યારે આપણા પાસે ટેકનોલોજીનો એક ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટૂલ ઉપલબ્ધ છે, તો એ ટૂલનો યુઝ કરીને રાજ્ય સરકારે એક નવી સ્કીમ ચાલુ કરી છે જેનું નામ છે ડિજિટલ સેવા સેતુ. આપને ખ્યાલ હશે કે લગભગ 15 થી 20 વર્ષ પહેલા સિટીઝન ચાર્ટરની વાત થતી હતી અને સિટીઝન ચાર્ટરમાં અલગ અલગ પ્રકારની જે સેવાઓ રાજ્ય સરકાર દ્વારા આપવામાં આવે છે એના ચોક્કસ દિવસો નક્કી કરવામાં આવ્યા હતા. અને પછી અમુક વર્ષ પછી જિલ્લા કલેક્ટર ઓફિસમાં, મામલતદાર ઓફિસમાં અને અલગ અલગ કચેરીઓમાં એક જન સેવા કેન્દ્રની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી, જ્યાંથી રાશન કાર્ડ, આવકના દાખલા, જાતિના દાખલા, અન્ય તમામ પ્રકારની જે પ્રજાલક્ષી યોજનાઓ છે એના સર્વિસ ડિલિવરી આ જનસેવા કેન્દ્રમાંથી કરવામાં આવતી હતી. નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં રાજ્ય સરકારે છેલ્લા 3 વર્ષમાં અમુક ગામોના ક્લસ્ટર બનાવીને 8-10 ગામો વચ્ચે એક ચોક્કસ મિશનમાં, એક અભિયાનમાં ટીમો મોકલીને આ તમામ સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે સેવા સેતુના આયોજન કરવામાં આવ્યું. એમાં 8-10 ગામના ક્લસ્ટર વચ્ચે રાજ્ય સરકારની તમામ અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ જાય અને તે દિવસે જ એ લોકોની અરજીઓ લઈને અને પછી મેક્સિમમ સર્વિસ ડિલિવરી સ્કીમોના લાભ, દાખલા, રેશન કાર્ડ, એ બધા તમામ સેવાઓ ત્યાંથી આપવામાં આવતી હતી. આજના સમયમાં ગુજરાતમાં ફોર્ચ્યુનેટલી જે કનેક્ટિવિટી છે, જે બ્રોડબેન્ડની ઉપલબ્ધતા છે એ ખૂબ સારી રીતે ડેવલપ થઈ છે. ગુજરાતમાં અને ગુજરાત સાથે અન્ય ઘણા રાજ્યોમાં ભારતનેટના અમલ થઈ રહ્યા છે. ભારતનેટના અમલમાં ઓપ્ટિકલ ફાઇબર કેબલ જે છે એ આપણે ગામડા સુધી લઈ જઈએ છીએ અને ગ્રામ પંચાયતો સુધી હાઈ સ્પીડ બ્રોડબેન્ડ સુવિધા ઉપલબ્ધ થાય એ રીતની કામગીરી અત્યારે ભારતનેટના દ્વારા ચાલી રહી છે. ફોર્ચ્યુનેટલી ગુજરાતમાં આ પ્રોજેક્ટ ખૂબ સારી રીતે અમલ થઈ રહ્યું છે અને આજની તારીખમાં લગભગ જે 8000 ગામોનો સ્કોપ છે એમાંથી 80 થી 85% ગામોમાં બ્રોડબેન્ડ ફાઇબર પહોંચી ગયું છે અને ક્રમશઃ એ રીતે કાર્યરત કરવામાં આવી રહ્યું છે. એ જ કનેક્ટિવિટી, જે હાઈ સ્પીડ બ્રોડબેન્ડ કનેક્ટિવિટી અવેલેબલ છે, એને ઉપયોગ કરીને હવે આ સેવા સેતુને નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઉપર લઈ જવામાં આવી રહ્યું છે, જેમાં ડિજિટલી આ બધી સેવાઓ ત્યાં જ નાગરિકોને એમના ગામમાં જ મળે એ પ્રકારની એક ફેસિલિટી ક્રિએટ કરવામાં આવી છે. માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ આની જાહેરાત કરી અને 8 તારીખ એ યોજનાનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું છે. લોન્ચિંગ એટલે કે અત્યારે શરૂઆતમાં આ યોજનામાં લગભગ 2800 ગામોમાં
22 થી 26 પ્રકારની અલગ અલગ સેવાઓ, જેમાં રેશન કાર્ડને લગતી સેવાઓ છે, વિધવા પ્રમાણપત્રની સેવા છે, આવકના દાખલાની સેવાઓ છે, જાતિના દાખલાની સેવાઓ છે, અન્ય પ્રકારની સેવાઓ છે. એ તમામ સેવાઓ ગામડામાં ગ્રામ પંચાયતની ઓફિસમાંથી જ VLE દ્વારા આપવામાં આવશે. એ તમામ સેવાઓ ગામડાથી ચાલુ થવાથી લોકોને હવે આનો લાભ લેવા માટે મામલતદાર ઓફિસ યા કલેક્ટર ઓફિસ નહીં જવું પડે. સાથે સાથે એક મોટી જે જાહેરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા અને માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી દ્વારા કરવામાં આવી છે. રાજ્ય સરકારની ઘણી બધી યોજનાઓ માટે એફિડેવિટની જરૂર પડે છે અને એ એફિડેવિટ અત્યાર સુધી યા તો તાલુકા લેવલ ઉપર એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટની હાજરીમાં થતું હતું યા ફિર નોટરી યા અન્ય કોઈ વ્યક્તિ પાસે કરાવવા માટે લોકોને જવું પડ્યું હતું. પણ હવે આ જે સરકારની યોજનાઓ છે એ માટે જે એફિડેવિટની જરૂર હોય છે એની સત્તાઓ હવે ગામમાં તલાટીને આપવામાં આવી છે. એ સત્તાઓ આપવાથી હવે લોકોને એફિડેવિટ કરાવવા માટે પણ તાલુકામાં યા જિલ્લામાં જવું નહીં પડે અને ગામમાં જ તલાટી ઉપલબ્ધ હોય ત્યાં આપને એ એફિડેવિટ એ લોકો કરાવી શકશે અને એ એફિડેવિટના આધાર ઉપર સરકારની અલગ અલગ જે સ્કીમ્સ છે એના માટે એ લોકો અપ્લાય કરી શકશે. અને આ યોજનાઓમાં એમને જે લાભ પણ મળવાનું છે એ પણ ઓનલાઈન જે મંજૂરીનો ઓર્ડર્સ છે યા જે કોઈ દાખલા છે એ બધા પણ એમને એ થ્રુ આપવામાં આવશે. ભવિષ્યમાં આ સુવિધામાં અમે ઘણી બધી બીજી વસ્તુઓનો પણ સમાવેશ કરવાના છીએ. ડિજિટલ સિગ્નેચર, ડિજિટલ લોકર અને E-સાઇન એ બધી વસ્તુઓ પર એમાં એડ કરવાના છીએ અને રાજ્ય સરકારનો ચોક્કસ નિર્ધાર છે કે વધુમાં વધુ સેવાઓ, અત્યારે 26-27 સેવાઓથી રાજ્ય સરકારે શરૂઆત કરી છે, પણ વધુમાં વધુ સેવાઓ એમાં જોડાય અને ટૂંક સમયમાં જ રાજ્ય સરકારની તમામ સેવાઓ જે તાલુકા અને જિલ્લા લેવલ ઉપર ઉપલબ્ધ છે એ ગામમાં ગ્રામ પંચાયતમાં VLE દ્વારા આપવામાં આવે એ પ્રકારનો રાજ્ય સરકારનો પ્રયાસ રહે છે. અને સાથે સાથે અત્યારે 2700-2800 ગામોમાં સુવિધા ચાલુ કરવામાં આવી છે, પણ ટૂંક સમયમાં જ એને વધારીને લગભગ 8000 ગામોમાં ડિસેમ્બર સુધી લઈ જવાનું આયોજન છે અને આવતા વર્ષે પછી એને સ્કોપ વધારીને મેક્સિમમ ગામો આપણે કવર કરીશું. રાજ્ય સરકારની આ એક અલગ સોચ છે અને ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને લોકોને વધારે નજીક પહોંચી એમની જે સર્વિસ ડિલિવરીની સિસ્ટમ છે એને વધારે એફિશિયન્ટ, ફેસલેસ અને વિધાઉટ હેસલ બનાવવાની એક પહેલ છે. મને અપેક્ષા છે કે એ ચોક્કસ સફળ થશે. એમાં જે કંઈ સુધારા વધારા લોકોના સૂચન આવશે એ પ્રમાણે અમે ચેન્જ કરીશું અને શરૂઆતમાં કોઈ પણ સ્કીમની અમલમાં ઘણા બધા પ્રશ્નો અને ઇશ્યુઝ આવે છે. રાજ્ય સરકાર એને પણ સોલ્વ કરવા માટે ચોક્કસ બંધાયેલી છે અને કોન્સ્ટન્ટ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરીને એ સ્કીમ્સને આપણે બેટર એન્ડ એફિશિયન્ટ બનાવશું અને 100% ટ્રાય કરશું કે આ સ્કીમ્સ અને આ બધી સર્વિસ ડિલિવરી છે એ ખૂબ એફિશિયન્ટ મેનરમાં થઈ શકે. આપ સૌનો સહકારની અપેક્ષા છે ડિજિટલ સેવા સેતુ માટે. થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ આભાર સર આપનો. આજના વેબિનારમાં આપનો કિંમતી સમય અને માર્ગદર્શન આપવા બદલ ગુજરાત સાયન્સ સિટી પરિવાર તરફથી, અમારા સૌ તરફથી આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું સર. આજના વેબિનારમાં આગળ વધીએ એ સાથે સાથે આજના ટેકનિકલ સેશનના પ્રથમ વક્તાશ્રીને આપણે વિનંતી કરીએ. આજના પ્રથમ વક્તાશ્રી દેવેનભાઈ પંડ્યા સરને હું વક્તવ્ય માટે વિનંતી કરું છું. દેવેન પંડ્યા સર. આભાર પુલકેશભાઈ. આપણે ડિજિટલ સેવા સેતુ જેવા ઉમદા કાર્યક્રમ, ઉમદા પ્લેટફોર્મ વિશે વાત કરીએ એ પહેલાં એના અગાઉ જે સરકારશ્રી તરફથી, ગુજરાત સરકાર તરફથી જે પ્રયત્નો કરવામાં આવેલા છે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ્સ અંગે, નાગરિકોને સેવાઓ પૂરી પાડવા માટેના જે પ્લેટફોર્મ અંગે જે અગાઉના પ્રયત્નો થયેલા છે એ બાબતે હું આપની સાથે થોડી વાત કરીશ. શરૂઆત આપણે જોઈએ તો 2011માં આપણો તાલુકો વાયબ્રન્ટ તાલુકો કાર્યક્રમથી આ પ્રકારના નાગરિકોને સેવાઓ પૂરી પાડવાના પ્રયત્નોની શરૂઆત થઈ.
2011માં એટીવીટીનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ હતો કે નાગરિકે અલગ અલગ ઓફિસીસમાં, તાલુકા કક્ષાની અલગ અલગ ઓફિસમાં પોતાના જે સેવાઓ બાબતે ધક્કા ખાવા પડતા હતા તેના નિવારણ માટે એક સિંગલ વિન્ડો સિસ્ટમ ઊભી કરવાનો એનો હેતુ હતો. સો નાગરિક એ પોતાના સેવાઓને બાબતે એક જ જગ્યાએ, એક જ સ્થળ પરથી એને તમામ સેવાઓ મળી રહે એ રીતનું આયોજન આપનો તાલુકો વાઇબ્રન્ટ તાલુકો અંતર્ગત કરવામાં આવેલું હતું, જેમાં નાગરિક પોતાની એપ્લિકેશન ત્યાં જમા કરાવી શકતા હતા, ત્યાં જેની ફી સબમિટ કરી શકતા હતા અને ત્યાં બેઠેલો ઓપરેટર એની સેવાઓની નોંધણી કરી, ચકાસણી કરી અને એને આગળ વધારતા હતા. સો આ કાર્યક્રમ હાલ પણ ચાલુ છે. 200+ સેવાઓ આ માધ્યમથી પૂરી પાડવામાં આવે છે અને 7 લાખ જેટલા મંથલી ટ્રાન્ઝેક્શન્સ, સેવાઓને લગતા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ હાલમાં આ એટીવીટીના પ્લેટફોર્મ પર થઈ રહ્યા છે. હવે તમે જેમ સમજી શકો છો કે આપનો તાલુકો વાઇબ્રન્ટ તાલુકોમાં મેં જેમ કીધું એમ વચ્ચે એક ઓપરેટર છે. આ જગ્યાએ આમાંથી જે હાઈ પ્રાયોરિટી સર્વિસીસ કે જેના નંબર વધારે છે એવી સર્વિસીસ જેમ કે કાસ્ટ સર્ટિફિકેટ, રેશન કાર્ડની સર્વિસ, ઇન્કમ સર્વિસ, ઇન્કમ અંગેના પ્રમાણપત્રની જે સેવાઓ છે એવી સેવાઓ 2016માં ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ હેઠળ શરૂ કરવામાં આવી. ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલનો ઉદ્દેશ એ હતો કે જ્યાં એટીવીટી પર જે ઓપરેટર દ્વારા જે સેવાઓ મળતી હતી એને બદલે નાગરિક પોતે, સિટીઝન પોતે એ સેવાઓ પોતાના ઘરેથી, પોતાના પાસેના ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી એ સેવાઓ જાતે અપ્લાય કરી શકતા હતા. સો આ એનું બીજું પગથિયું હતું. આપણે ડિજિટલ ગુજરાત પ્લેટફોર્મની વાત કરીએ તો લગભગ 120 જેટલી સર્વિસીસ ઓનલાઈન 2016માં થઈ. ત્યારબાદ અન્ય સર્વિસીસ જેમ કે સ્કોલરશિપ સ્કીમ જેમાં પ્રી મેટ્રિક, પોસ્ટ મેટ્રિક, શિષ્યવૃત્તિ વિદ્યાર્થીઓને આપવા બાબતની સેવાનો સમાવેશ થતો હતો, જેમાં 4500 કરોડ જેટલા રૂપિયા શિષ્યવૃત્તિ તરીકે વિદ્યાર્થીઓના ખાતામાં જમા કરાવવામાં આવ્યા. એવી જ રીતે પીએમ કિસાન સહાય, જેમાં 5684 કરોડ રૂપિયા જેટલા રકમ ખેડૂતોના ખાતામાં જમા કરાવવામાં આવી આ જ માધ્યમથી. એવી રીતે સીએમ સહાયની રકમ 2500 કરોડ જેટલી અંદાજિત એ રકમ કિસાનોના મતલબ ખેડૂતોના ખાતામાં જમા કરવામાં આવી. એવી જ રીતે તમે જાણો છો કે લોકડાઉન દરમિયાન, COVID-19 લોકડાઉન દરમિયાન આપણે ઈ પાસની સુવિધા આ જ ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પરથી મેળવી, જેમાં એક ડિસ્ટ્રિક્ટમાંથી બીજા ડિસ્ટ્રિક્ટમાં, એક જિલ્લામાંથી બીજા ડિસ્ટ્રિક્ટમાં જવા માટે તથા અન્ય રાજ્યમાંથી ગુજરાત રાજ્યમાં આવવા માટેના ઈ પાસ આ ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ હેઠળ પૂરા પાડવામાં આવ્યા, જેમાં 16.26 લાખ જેટલા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થયા. આ ઉપરાંત 5 નવેમ્બર 2016ના રોજ હાલના આપણા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ સેવા સેતુ કાર્યક્રમ ની શરૂઆત કરી. સેવા સેતુ કાર્યક્રમમાં નગરપાલિકા, કોર્પોરેશન તથા ગ્રામ્ય વિસ્તારોને આવરી લેવામાં આવ્યા. સેવા સેતુ કાર્યક્રમ નું અમલીકરણ 8 થી 10 ગામોમાં નું ક્લસ્ટર બનાવીને એ ગામોમાંથી જે સેન્ટ્રલમાં, જે કેન્દ્રમાં ગામ છે એવા એક ગામને પસંદ કરીને ત્યાં વહીવટી અધિકારી કર્મચારીઓ જઈને ત્યાં સેવા પૂરી પાડવી એવો એનો ઉદ્દેશ હતો. અને એ પ્રમાણે લગભગ 5 તબક્કાઓમાં 2.10 કરોડ એપ્લિકેશનનો એટલે કે અરજીઓનો નિકાલ કરવામાં આવ્યો. ડિજિટલ સેવા સેતુ એ આ સેવા સેતુ પ્રોગ્રામનું ટેકનોલોજી આધારિત સ્વરૂપ છે, જેમાં ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજીએ
એક ડિજિટલ સેવા સેતુ પ્લેટફોર્મ એટલે કે એક ઇન્ટરફેસ આ સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે આપેલ છે. હવે આમાં એક ટાઈમ અને ગામના લોકોએ પોતે તાલુકા સુધી ધક્કા ના ખાવા પડે અને ગામમાં જ એમને સેવા મળી રહે, અને એટલા માટે ગામમાં જ ઈ ગ્રામ સેન્ટર પર આ સેવાઓ પૂરી પાડવા માટેનો પ્રયત્ન છે. આમાં ભારતનેટની જે બેન્ડવિડ્થ છે એનો ખૂબ મોટો ફાળો છે. જે ગામ સ્તરે 100 Mbps બેન્ડવિડ્થ ભારતનેટ માધ્યમથી આપવામાં આવે છે એનો ખૂબ મોટો ફાળો છે. હવે હું તમને એક્ઝિસ્ટિંગ સેવા સેતુ અને ડિજિટલ સેવા સેતુ વચ્ચેનું જે ડિફરન્સ છે એ જણાવીશ. તો એમાં એવું છે કે જે સર્વિસ છે એ લિમિટેડ ટાઈમ પૂરતી મળતી હતી. ડિજિટલ જે સેવા સેતુ કાર્યક્રમ ચાલતો હતો લિમિટેડ ટાઈમ મતલબ જે દિવસ નક્કી કરે એ દિવસે એ સેવા પ્રાપ્ત થતી હતી. અહીં આપણે રોજ સરકારી દિવસોમાં આપણે ઈ ગ્રામ સેન્ટર પરથી સેવા મળે છે. આ ઉપરાંત એ તમામ ગામ કે જ્યાં વીસી અવેલેબલ છે, વિલેજ કમ્પ્યુટર એન્ટરપ્રિન્યોર અવેલેબલ છે ઈ ગ્રામમાં, તેવા તમામ ગામોમાં આ સેવાઓ મળી રહી છે ડિજિટલ સેવા સેતુના માધ્યમથી. જ્યારે સેવા સેતુ કાર્યક્રમમાં એ 8 થી 10 વિલેજ પૈકી સિલેક્ટેડ એક ગામમાં તમામ લોકોએ હાજર રહેવું પડતું હતું. તો આ એક ટ્રાન્સફોર્મેશન છે. આ બધું જ ગુજરાત ફાઈબર ગ્રીડ નેટવર્ક દ્વારા અમલીકૃત ભારતનેટ પ્રોજેક્ટના માધ્યમથી ભારતનેટ ફેઝ 2 પ્રોજેક્ટના માધ્યમથી શક્ય બન્યું છે. ગુજરાત ફાઈબર ગ્રીડ નેટવર્ક એ એક સ્પેશિયલ પર્પઝ વ્હીકલ છે આ ઓપ્ટિકલ ફાઈબર કનેક્ટિવિટી ગામે ગામ પહોંચાડવા માટેનું. હાલમાં ગુજરાતમાં 6162 જેટલી ગ્રામ પંચાયતોમાં ઓપ્ટિકલ ફાઈબર નેટવર્ક કનેક્ટિવિટી પૂરી પાડવામાં આવી છે અને 28,563 કિલોમીટર જેટલો ફાઈબર ઓપ્ટિક કેબલ આખા ગુજરાતમાં નાખવામાં આવેલો છે. તો આ થઈ ડિજિટલ સેવા સેતુની જે એક બેકગ્રાઉન્ડની વાત. હવે હું મારા સાથી મિત્ર શૈલેષભાઈને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે આગળ આપને આના ડિજિટલ સેવા સેતુની પ્રોસેસ, એના ફાયદા વગેરે આપને જણાવે. થેન્ક યુ. આભાર દેવેનભાઈ. નમસ્તે મિત્રો, મારું નામ શૈલેષ છે. હવે જેમ દેવેનભાઈએ તમને જણાવ્યું કે ETBT થી શરૂઆત થઈને પછી ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલની શરૂઆત થઈ, જેમાં 120 જેટલી સર્વિસીસ ઓનલાઈન આપવામાં આવી. એના પછી સેવા સેતુ પ્રોજેક્ટની શરૂઆત થઈ, જેમાં ગવર્મેન્ટ હલો 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 સોરી સેવા હલો 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 સોરી, થોડો પ્રોબ્લેમ હતો. હવે મેં જેમ તમને કહ્યું કે ઓનલાઈન ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલની શરૂઆત થઈ, એમાં 30 થી વધારે સર્વિસથી શરૂઆત થઈ હતી અને ત્યાંથી પછી 120 સુધી ગવર્મેન્ટ પહોંચી ગઈ. એના પછી સેવા સેતુ પ્રોગ્રામ લોન્ચ કર્યો, જેમાં 5 થી વધારે ફેઝમાં 2 કરોડથી વધારે નાગરિકોને એની સેવા આપવામાં આવી. એના પછી ડિજિટલ સેવા સેતુ
પ્રોજેક્ટની શરૂઆત થઈ. ડિજિટલ સેવા સેતુ પ્રોજેક્ટનો મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ એ હતો કે ભાઈ ગામડામાં રહેતા, ગ્રામીણ કક્ષામાં રહેતા લોકોએ તમારે તાલુકા કેન્દ્ર સુધી આવવું ના પડે અને એમને જેટલી સેવાની જરૂરત છે એ એમને ગ્રામ પંચાયતમાં મળી રહે. પહેલા પ્રોબ્લેમ આ સેટઅપ કરવામાં પહેલામાં પ્રોબ્લેમ એ હતો કે કનેક્ટિવિટીના થોડા એક લિમિટેશન હતું. પણ જેમ દેવનભાઈએ કહ્યું કે ભારતનેટ પ્રોજેક્ટ જ્યારથી લોન્ચ થયો પછી 100 MBPSની ફાઇબર ઓપ્ટિક કનેક્ટિવિટી પહોંચી ગઈ. એટલે હવેથી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ અને ભારતનેટ કનેક્ટિવિટીના ઉપયોગથી એ કન્ફર્મ થયું છે કે ભાઈ આપણે જેટલી પણ સિટીઝન સેન્ટ્રિક સર્વિસ છે, પ્રજાલક્ષી સેવા છે, એ આપણે ગ્રામ પંચાયત લેવલે આપી શકીએ. હવે હું તમને વાત કરું કે આની શરૂઆત તો જાન્યુઆરી મહિનામાં થઈ ગઈ હતી. જાન્યુઆરી મહિનામાં લગભગ 5 જિલ્લામાં 20 ગામમાં આ સેવા અમે એઝ અ પાયલોટ પ્રોજેક્ટ તરીકે ચાલુ કરી હતી. અને એ કરતા પછી જૂન મહિનામાં લગભગ 250 જેટલા ગ્રામ પંચાયતમાં અમે આ સેવા આપવાનું ચાલુ કરી નાખ્યું હતું. અને 3,000 થી 4,000 જેટલા બેનિફિશરી જુલાઈ મહિના સુધીમાં એનું બેનિફિટ લઈ ચૂક્યા હતા, એમને મળી ગઈ હતી. પાયલોટ પ્રોજેક્ટમાં અમારો ઉદ્દેશ એ હતો કે ભાઈ આપણે એવી સર્વિસ લઈએ જે એમની ડિમાન્ડ વધારે હોય અને ઇઝીલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય, કે અમલીકરણ ઇઝીલી થઈ શકે. એના માટે રાશન કાર્ડની 3 સેવા, કે જેવી કે નામ એડ કરવું હોય, કે રાશન કાર્ડમાંથી નામ કઢાવવું હોય, કાં તો રાશન કાર્ડમાં માઇનોર ચેન્જીસ કરવા હોય, અને એક સિનિયર સિટીઝન સર્ટિફિકેટની સેવા. આ 4 સેવાથી અમે પાયલોટ પ્રોજેક્ટ ચાલુ કર્યો હતો અને એ બહુ સફળતાપૂર્વક ચાલતો રહ્યો હતો. પછી અમારા સેક્રેટરી સાહેબનું વિઝન હતું કે ભાઈ હવે આપણે આનો વ્યાપ વધારવો છે અને જેટલી પણ ગ્રામ પંચાયતમાં ફાઇબર ઓપ્ટિક કનેક્શન પહોંચી ગયું છે, આપણે ત્યાં સુધી આનો પ્રોજેક્ટ એક્સપાન્ડ કરવા માટેનો પ્લાન હતો. બેઝિક તમને ફ્લો સમજાવું તો એવું હતું કે ભાઈ પહેલા જનસેવા કેન્દ્રમાં સિટીઝનને જવું પડતું હતું. ત્યાં તમારે જાઓ, ત્યાં પછી એના ફોર્મ ભરો, એની ઝેરોક્સ કોપી તમારે આપવી પડે. એ પછી તમે ત્યાં આપો, પછી એનો ફ્લો મેન્યુઅલ હોય કે ત્યાં ભાઈ તમારે નાયબ મામલતદાર હોય, એ તમારા ડોક્યુમેન્ટ વેરીફાઈ કરે, એને ડોક્યુમેન્ટ ચેક કર્યા પછી મામલતદાર સાહેબ જોડે જાય અને પછી એને એપ્રૂવ કરે અને સાંજ સુધીમાં તમને એનું ડિસ્બર્સ થાય. એટલે તમને એનું જે પણ સેવા હોય એનું સર્ટિફિકેટ કાં તો તમને લાયસન્સ જે પણ વસ્તુ છે તમને મળી રહે. પણ ઈ ગ્રામ સોસાયટી અમારો ડિજિટલ સેવા સેતુ પ્રોજેક્ટમાં એવું થશે કે ભાઈ તમારે તાલુકા લેવલે જનસેવા કેન્દ્ર પર જવાની જરૂર નહીં પડે. સિટીઝને પોતાના ગ્રામ પંચાયતમાં જઈ ત્યાં તમારે એપ્લિકેશન ફોર્મ ભરવાનું રહે અને ત્યાં તમારે ડોક્યુમેન્ટ આપવાના રહેશે. ત્યાં તમારે ઝેરોક્સ કોપી આપવાની જરૂર નહીં પડે. તમારા જે પણ ડોક્યુમેન્ટ છે એને ત્યાં સ્કેન કરી અને ડિજિટલ સેવા સેતુના સોફ્ટવેરમાં અપલોડ કરી દેવામાં આવશે. તમારા ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ હવે તલાટી સાહેબ જે હોય છે ગ્રામ પંચાયતમાં એ ચેક કરશે અને એ વેરીફાઈ કરી અને તમારી એપ્લિકેશન ઓનલાઈન તાલુકા લેવલ સુધીમાં આવી જશે. તાલુકા લેવલે મામલતદાર કાં તો TDO સાહેબ જે હોય છે, જે પણ એપ્રુવલ જે અત્યારે કરે છે, એ જ માણસ, એ જ અધિકારી એને ચેક કરશે અને ઓનલાઈન તમને એપ્રુવ કરશે. અને જ્યારે પાછું એપ્રુવ કર્યા પછી એપ્લિકેશન તમારી પાછી ઓનલાઈન ઈ ગ્રામ સેન્ટરમાં ગ્રામ પંચાયતમાં આવશે અને તમારા ગામમાં ગ્રામ પંચાયતમાં જ તમને એની સર્વિસ મળી રહેશે. એટલે હવે તમારે એપ્લિકેશન આપવા માટે કે એપ્લિકેશનનું રિઝલ્ટ આવે કે સર્ટિફિકેટ આવે એની માટે તમારે તાલુકા કેન્દ્ર સુધી જવું નહીં પડે. બેઝિક તમને ડિફરન્સ કહું તો ધારો કે પહેલા મેં તમને કીધું કે ભાઈ એપ્લિકેશન માટે તમારે તાલુકા કેન્દ્ર જવું પડતું હતું, એના બદલે તમારે એપ્લિકેશન ઈ ગ્રામ સેન્ટર પર આપી જશે. પહેલા તમારે ત્યાં ડેપ્યુટી મામલતદાર સાહેબ કાં તો ત્યાં એજન્સીના માણસો ચેક કરતા હતા, એના બદલે તમારા ડોક્યુમેન્ટ હવે તલાટી કાં તો ગ્રામ પંચાયત પર જે VC હોય છે એ ચેક કરશે. પહેલા તમારે ત્યાં જે ફ્લો હતો મેન્યુઅલ હતો, ઈ ગ્રામ ડિજિટલ સેવા સેતુમાં ફ્લો આખો ઓનલાઈન થઈ ગયો છે. સપોર્ટિંગ ડોક્યુમેન્ટ જે તમારે આપવા પડતા હતા એ તમારે ઝેરોક્સ આપવા પડતા હતા. એના બદલે અહીંયા એવું થશે કે સમજો તમે લાઇટ બિલ તમે એડ્રેસ પ્રૂફમાં આપો છો, તો લાઇટ બિલમાં તમે સ્કેન કોપી ના લગાવો અને તમે ખાલી તમારો કન્ઝ્યુમર નંબર, ગ્રાહક નંબર ત્યાં તમે ખાલી આપી દો, એટલે એ ડેટા તમારા GUVNLની GEBના જે ડેટાબેઝ છે ત્યાંથી ડેટા તમારો આવી જશે અને એમાં નામ લખાઈ જશે કે ભાઈ આ નંબરના માણસનું નામ આ છે, આ અહીંના રહેવાસી છે, અને બધું એડ્રેસ તમને મળી રહેશે. એટલે તમારે ડોક્યુમેન્ટનું પણ એક અપલોડ કરવાની પણ શાંતિ થઈ જશે. એપ્રુવલ એવું હતું પહેલા ભાઈ તમારે ફાઇલ પદ્ધતિ હતી, એના બદલે ઓનલાઈન પદ્ધતિ થઈ ગઈ છે. સર્વિસ ડિલિવરી તમારે એવું હતું કે પહેલા
તાલુકા કેન્દ્ર કે શહેરમાં જવું પડતું એના બદલે તમારે ગ્રામ કક્ષાએ મળી રહેશે. અને આમાં ભવિષ્યમાં એવો વિચાર છે કે ભાઈ તમારું ગવર્મેન્ટના જેટલા પણ ડેટાબેઝ છે કે રાશન કાર્ડ છે કે પછી તમારું જીયુવીએનએલનું બિલ છે કે તમારું ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ છે, આરસી બુક છે, એ બધાનો ડેટાબેઝ આમાં ઇન્ટિગ્રેશન થઈ જશે, જેથી તમારે ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાની પણ જરૂર નહીં પડે. ખાલી તમે એક નંબર આપશો એટલે એ નંબર તમારાથી તમારો ડેટાબેઝ આવી જશે અને વેરિફિકેશન ત્યાં તમારું થઈ જશે. હવે આ પ્રોજેક્ટ જ્યારે અમે લોન્ચ કરવાનો પ્લાન કર્યો તો બે મેજર ચેલેન્જ અમારી માટે હતા કે ભાઈ ડોક્યુમેન્ટ વેરીફાય કોણ કરશે. તો એ તો મેં તમને જણાવ્યું એ પ્રમાણે કે ભાઈ અમે તલાટીને સત્તા આપી કે ભાઈ તલાટી ડોક્યુમેન્ટ વેરીફાય કરશે. ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ છે અને બીજું ડેટાબેઝનો પણ ઉપયોગ કરીશું ગવર્મેન્ટના લાઈવ, અને એ થકી અમે ડોક્યુમેન્ટ વેરીફાય કરીશું. અને બીજો એક મેજર ચેલેન્જ હતો જે છે એફિડેવિટ. એફિડેવિટમાં કેવું છે કે ધારો કે ઇન્કમ સર્ટિફિકેટ છે, નોન ક્રિમિનલ સર્ટિફિકેટ છે કે જાતિના દાખલા છે, એમાં ઇન્કમ એફિડેવિટ સબમિટ કરવું કમ્પલસરી હોય છે. તો ખાલી અમે સર્વિસ ત્યાંથી ડિલિવરી લઈને જઈએ, પણ એફિડેવિટ માટે જો સિટીઝનને તાલુકા લેવલ કક્ષા સુધી જવું પડતું હોય તો પછી એનો મતલબ ઓછો હતો કે ભાઈ આનું કંઈ મતલબ નથી. એટલે પછી ગવર્મેન્ટે એવું વિચાર્યું કે ભાઈ આપણે તાલુકા ગ્રામ કક્ષાએ જ કોઈને સત્તા આપી દઈએ અને આમાં થોડું ફેરબદલ કરીએ. એટલે અમે એમાં એક એક્ટ છે 1969નો ઓથ એક્ટ, એ પ્રમાણે અમે સરકાર શ્રી સામે રજૂઆત કરી અને એમાં એક પ્રોવિઝન હતું કે ભાઈ આપણે ગવર્મેન્ટ અધિકારીને એ સત્તા આપી શકીએ કે ભાઈ જેના થકી ત્યાં આપણે એફિડેવિટ ઇસ્યુ થઈ શકે. એટલે અમે એફિડેવિટ પણ તમારા ઈ ગ્રામ કક્ષાએ ઇસ્યુ થઈ જાય એનો અમે એક જીઆર કરાવડાયો. પણ આમાં એફિડેવિટમાં એવું છે કે ખાલી જેટલી ડિજિટલ સેવા સેતુમાંથી જે સર્વિસીસ ઇસ્યુ થવાની છે એના પૂરતા જ તલાટી શ્રીને સત્તા આપી છે કે બીજી કોઈ એફિડેવિટ માટે એમને સત્તા નથી. ખાલી આના એક પ્રોવિઝન પૂરતું સવલિયત પડે એની માટે તલાટી શ્રી આ સેવા પૂરતી જ એફિડેવિટ ઇસ્યુ કરાવી અને તમે સત્તા ત્યાંથી સેવા તમે મેળવી શકશો. હવે હું તમને જણાવું કે જેમ કે તમે વિડીયો જોયો હશે અને સેક્રેટરી સાથે કહ્યું એ પ્રમાણે 8 ઓક્ટોબરે સીએમ શ્રીએ આનું લોન્ચિંગ કરી નાખ્યું છે અને 20 સર્વિસનું હતું, પણ અત્યાર સુધીમાં 26 સર્વિસ તો અમારી રોલ આઉટ થઈ ગઈ છે. અમારું વિઝન હતું કે 20 સર્વિસ 2000 ગામથી ચાલુ કરીશું, પણ અમે અત્યાર સુધીમાં એને 2500થી વધારે ગ્રામ પંચાયતમાં પ્રોજેક્ટ ચાલુ થઈ ગયો છે. 8 જિલ્લા જ્યાં અત્યારે ઇલેક્શન ચાલે છે એટલે ત્યાં આચારસંહિતા લાગુ પડી છે, કોડ ઓફ કન્ડક્ટ છે, એમાં ચાલુ નથી કરી શક્યા. પણ જેમ ઇલેક્શનનું રિઝલ્ટ આવી જશે એટલે પછી એ જિલ્લામાં પણ આ પ્રોજેક્ટ રોલ આઉટ થઈ જશે. હવે પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટના વાતમાં તમને કરું તો એક વિઝન, એક બેઝિક એપ્રોચ એવો હોય છે કે થિંક બિગ, સ્ટાર્ટ સ્મોલ, સ્કેલ ફાસ્ટ. એટલે થિંક બિગ અમારું વિઝન એવું હતું કે ભાઈ જેટલા પણ સેવા તાલુકા લેવલે છે એને અમે ઈ ગ્રામ સેન્ટરે ગામડા લેવલે આપીએ, એ અમારું વિઝન છે, થિંક બિગ છે. સ્ટાર્ટ સ્મોલ એટલે અમે અત્યારે 20 સર્વિસથી ચાલુ કર્યું છે અને 2200 ગામડાથી અમે શરૂઆત કર્યું છે. અને સ્કેલ ફાસ્ટ, ડિસેમ્બર સુધી મારો પ્લાન એવો છે કે અમે લગભગ 8000થી વધારે ગ્રામ પંચાયતમાં અને 50થી વધુ સર્વિસીસ અમે ચાલુ કરી દઈશું. આમ 20 સર્વિસ તો ચાલુ થઈ ગઈ છે, બીજી 30 પાઇપલાઇનમાં જ છે, એનું ડેવલપમેન્ટ અને બીજી બધી પ્રોસેસ ચાલુ છે. તો આ અમારું એક વિઝન છે. હવે નેક્સ્ટ સર્વિસ વાઇઝ સમજાવવા માટે હું હર્ષદભાઈને કહીશ કે થોડું તમને ડિટેલમાં સમજાવે. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ શૈલેષભાઈ. જે પ્રમાણે શૈલેષભાઈ આ એક્સપ્લેન કર્યું એ પ્રમાણે હું થોડુંક એને ફર્ધર ડિટેલમાં કહીશ કે આપણે ડિજિટલ સેવા સેતુ માટે આપણે યુઆરએલ digitalsevasetu.gujarat.gov.in છે કે જેના ઉપર એપ્લિકેશન્સ આપણને કમ્પ્લીટ ડેશબોર્ડ અને સર્વિસનું લિસ્ટ મળે છે. digitalsevasetu.gujarat જ્યાં આપણને દેખાય છે કે સર્વિસનો કાઉન્ટ છે 26 પહોંચી ગયો છે. આપણે 20નું એક્સપેક્ટેશન હતું પણ છતાં આપણે 26 સુધી પહોંચી ગયા. ગ્રામ પંચાયત 2792 અને અત્યારે એપ્લિકેશન 5,70,853
આ 26 સર્વિસમાંથી આપણે આ અત્યાર સુધીમાં રિસીવ કરી છે. સર્વિસનું લિસ્ટ છે ત્યાં નીચે. સિનિયર સિટીઝન સર્ટિફિકેટ, રિમૂવલ ઓફ નેમ ઇન રેશન કાર્ડ, ચેન્જ ઇન રેશન કાર્ડ, ઇન્કમ સર્ટિફિકેટ, એપ્લાય ફોર ન્યૂ રેશન કાર્ડ, ડુપ્લિકેટ રેશન કાર્ડ, સેપરેટ રેશન કાર્ડ, ટેમ્પરરી રેસિડેન્શિયલ સર્ટિફિકેટ, વિડો સર્ટિફિકેટ, એપ્લિકેશન ફોર રેશન કાર્ડ, મેમ્બર ગાર્ડિયન, એડિશન of name in ration card, unreserved caste certificate, religious minority certificate, NOBARD denotified caste certificate, Krushi Sahib package yojana, affidavit for income certificate, affidavit for widow assistance related, affidavit for ration card services, affidavit for caste certificate, affidavit of change in name, અધર રેડી એફિડેવિટ મતલબ કે એક રેડી રેક એફિડેવિટ કે જે આપણે બધામાં યુઝ કરી શકીએ. લિંગ્વિસ્ટિક માઇનોરિટી સર્ટિફિકેટ, સત્યવાદી રાજા હરિશ્ચંદ્ર મરણોત્તર સહાય અને PHID એન્ડ ટ્રાવેલ પાસ, સંત સુરદાસ યોજના, સમરસ હોસ્ટેલ એડમિશન. તમે આ સર્વિસનું લિસ્ટ જોશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે આપણે લગભગ બધી જ ટાઈપની કેટેગરી આપણા આમાં કવર કરી છે. સર્ટિફિકેટ, એફિડેવિટ, ડીબીટી અને એ આપણે બધી જ, અને હજુ ફર્ધર હજુ આમાં આપણે કેટેગરાઇઝ એડ કરતા જઈએ છીએ કે જેથી આ બધી જ સર્વિસ આપણાને ગ્રામ પંચાયત લેવલે જ મળી જાય, જેથી આપણે તાલુકા લેવલે જવાની જરૂર નહીં પડે. હજુ ફર્ધર હું એનું ડેશબોર્ડ બતાવીશ. કે જેની અંદર આપણે ફર્ધર જે 26 સર્વિસ છે એને આપણે ડિટેલિંગ કર્યું છે કે કયા કયા ડિપાર્ટમેન્ટની સર્વિસીસ આપણે અવેલેબલ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ પહેલાં એગ્રીકલ્ચર ડિપાર્ટમેન્ટ છે, એની અંદર કેટલી સર્વિસીસ આવી છે. તમને ખ્યાલ હશે કૃષિ સહાય પેકેજની આપણે 1 ઓક્ટોબરથી જ આમાં લીધી છે. અત્યાર સુધીમાં 3,86,523 એપ્લિકેશન આવી ગઈ છે. આ હું ફરીથી એક વખત રિફ્રેશ કરું. તમને અહીંયા જોવા મળશે કે કાઉન્ટ કેટલો ઝડપથી વધે છે. ખાલી એક રિફ્રેશમાં 20 થી 25 એપ્લિકેશન્સ આપણે ગ્રામ પંચાયત લેવલથી અત્યારે રિસીવ કરી શકીએ છીએ. અને આ બાકીની સર્વિસીસ આમાં એડ કરી છે આપણે. ફૂડ એન્ડ સિવિલ સપ્લાય, તો એની અંદર આપણા જોડે નેમ એડિશન જે પ્રમાણે શૈલેષભાઈએ જણાવ્યું એ પ્રમાણે આપણે જાન્યુઆરીથી ચાલુ કર્યું હતું. એટલે એની અંદર 2,384 એપ્લિકેશન્સ આવી છે. એમાંથી આપણે 1,814 એપ્લિકેશન ઓલરેડી ડિલિવર કરી દીધેલી છે. એપ્લિકેશન ફોર ડુપ્લિકેટ રેશન કાર્ડ આ આપણે 8 તારીખથી ચાલુ કરી છે. 22 એપ્લિકેશન આપણે આમાં રિસીવ થઈ છે. એપ્લિકેશન ફોર ન્યૂ રેશન કાર્ડ, એપ્લિકેશન ફોર રેશન કાર્ડ મેમ્બર ગાર્ડિયન, એપ્લિકેશન ફોર સેપરેટ રેશન કાર્ડ અને એ આપણે કાલથી ચાલુ કરેલી છે, એટલા માટે એમાં કાઉન્ટ ઓછા છે. બાકીની જે 2 એપ્લિકેશન છે એ બી આપણે પહેલાં ચાલુ કરેલી, એમાં કાઉન્ટ આપણે ઘણા વધારે છે. એટલે આ પ્રમાણે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઘણો સારો રિસ્પોન્સ આપણાને આમાં મળી રહ્યો છે. અને હજુ અમે ફર્ધર આની અંદર ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરી અને મારું નેક્સ્ટ ટાર્ગેટ છે કે અમે 50 સુધી આમાં સર્વિસમાં પહોંચી શકીએ. આ આપણે એફિડેવિટ છે, તો એફિડેવિટ બી કાલથી ચાલુ કરેલું છે. એમાં બી આપણને ઘણી સારી એવી એપ્લિકેશન્સ મળેલી છે. પંચાયત એની અંદર બી સૌથી વધારે આપણે આની અંદર ઇન્કમ સર્ટિફિકેટ મળેલું છે કે જનરલી ઇન્કમ સર્ટિફિકેટ ઉપર ઘણી બધી યોજનાઓ નિર્ભર રહેતી હોય છે. અને આ એનો કાઉન્ટ તમે જોઈ શકો છો કે 2,12,370 ફક્ત આરઈએ જે ગ્રામ પંચાયતો છે એનું પણ જાન્યુઆરીથી છે કાઉન્ટ. એટલા માટે આપણને એટલે ઘણો સારો પ્રતિસાદ આપણને સિસ્ટમને ગ્રામ પંચાયત લેવલે મળી રહ્યો છે.
અને જે બતાવે છે કે હજુ આપણે આમાં ફર્ધર ઘણું સારું એવું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આપણે કરી શકીએ એમ છીએ. એ જ રીતે કાસ્ટ સર્ટિફિકેટમાં બી આપણે પાયલોટ રનમાં અને જે આપણે 4 સર્ટિફિકેટ ચાલુ કર્યા છે. ફર્ધર બાકીના કાસ્ટ સર્ટિફિકેટ બી પાઇપલાઇનમાં છે કે અહીંયા કે આપણને ફર્ધર બધા જ સર્ટિફિકેટ આપણને અહીંયા ગ્રામ પંચાયત લેવલથી મળી જાય. એટલે આ એક જસ્ટ બિગિનિંગ છે અને જસ્ટ કાઉન્ટ અને લાઈવ તમને બતાવ્યું કે કેટલો એનો સારો રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે અને આપણે હજુ આની અંદર ફર્ધર ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરી શકીશું. અને બધી જ સર્વિસ એટ ગ્રામ પંચાયત અને બને તો આપણે એને ત્વરિત સર્વિસ આપી શકીએ ગ્રામ પંચાયત લેવલે, કે જે આપણે સેવા સેતુ કાર્યક્રમ એક ચાલુ કરેલો એમાં 5 તબક્કા અને હવે આપણે એને કન્ટિન્યુઅસ લઈ ગયા છીએ કે દરરોજની દરરોજ એને એપ્લિકેશન આવે અને દરરોજની દરરોજ એને મળી જાય એપ્લિકેશન. અને એ બી એપ્લિકેશનમાં બી વિવિધતા એટલી આપણે રાખેલી છે કે બધી જ ટાઈપની સર્ટિફિકેટ, પરમિશન્સ, ડીબીટી, એફિડેવિટ આ બધું જ આપણે આમાં અંદર સમાવેશ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અને એક આ ક્રાંતિકારી પ્લેટફોર્મ આપણે આના માટે તૈયાર કર્યું છે. અને એ જે મેં તમને લાઈવ આંકડા જે બતાવ્યા એનાથી તમને વધારે એ લાગશે કે આ કેટલું સરળ અને કેટલું ફટાફટ એડોપ્ટ થઈ રહ્યું છે. આ સાથે આમાં કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ અને હવે ક્વેશ્ચન આન્સર માટે ના, નામ નહીં, એમ જ સર. છે અને અત્યારે 2792 સેન્ટર જે આપણે ગ્રામ પંચાયત કહીએ છીએ ઓપ્ટિકલ ફાઇબરથી કનેક્ટ છે. એટલે કે આપણે જે ઓપન ઇન્ટરનેટ છે એ સિવાયની આ સ્પેશિયલ ડેડિકેટેડ ફાઇબર ભારત નેટ અંતર્ગત લગાવવામાં આવ્યું છે. એટલે એની અંદર પેલામાં ઇન્ટરનેટ ના અવેલેબલ હોય તો બી આ સેન્ટર ઉપરની કનેક્ટિવિટીના કારણે તમે ત્યાંથી એપ્લિકેશન્સ કરી શકો છો. ખૂબ ખૂબ આભાર સર. બીજો પ્રશ્ન એક એવો રિસીવ કર્યો છે આપણે કે ડિજિટલ સેવા સેતુ શહેરી વિસ્તારમાં ક્યારે ચાલુ થશે? જે આ મેં સૌથી વધારે જરૂરિયાત આપણે રૂરલ એરિયામાં હતી એટલે પહેલાં આપણે એમાં ચાલુ કર્યું. એની જે સક્સેસ છે એ આપણે પહેલાં 2000 ગ્રામ પંચાયત કરી, હવે એને 8000 સુધી આપણે લઈ જવાના છે. એ ગ્રામ પંચાયતનું કમ્પ્લીટ થઈ જાય એના પછી આપણે શહેરી વિસ્તારમાં એને એક્સટેન્ડ કરવાના છીએ. ખૂબ સરસ સર. આગામી પ્રશ્ન સર એવો પૂછવામાં આવ્યો છે ડિજિટલ સેવા સેતુમાં આગામી સમયમાં
એટલે અપકમિંગ ટાઈમની અંદર શું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરી શકાશે? હા, એની અંદર અત્યારે અમારું જે ડેવલપમેન્ટ ચાલી રહ્યું છે, હોમ ડિપાર્ટમેન્ટની 14 સર્વિસનું ડેવલપમેન્ટ અંડર છે, કે જેની અંદર FIRની કોપી અને એ બધા જે ઘરઘાટીનું રજિસ્ટ્રેશન, એવી અમે આપણે ટોટલ 14 સર્વિસ હોમ ડિપાર્ટમેન્ટની લઈ રહ્યા છીએ. ફર્ધર અમે ટિકિટ બુકિંગ અને એ બી અંદર 4 સર્વિસ એમની બી આવે છે, પ્લસ 8 સર્વિસ RTOની, એટલે કે ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ, એનું રિન્યુઅલ, એની કોપી અને એવી બીજી એ 8 સર્વિસ. એટલે આનું કામ ચાલુ છે કે જે નેક્સ્ટ 1 મંથમાં આવી જશે. ફર્ધર એક હર્ષદભાઈએ જે કીધું એની અંદર હું હજુ એડ કરીશ, કારણ કે આ વસ્તુ જે પ્લેટફોર્મ છે એનો સ્કોપ છે એ અનલિમિટેડ છે. મતલબ એમ સમજો કે એ ડિજિટલ ડિવાઇડ દૂર કરવા માટેનો સ્કોપ છે. આપણે આનાથી ઈ હેલ્થ, મતલબ આપણે આપી શકીએ, ઈ બેન્કિંગ, બીજા યુટિલિટીના બિલ્સ, જે પણ આપણે આગળ એડ કરવાનું વિચારી શકીએ, કરી શકીએ એમ છે. એની જરૂરિયાત હતી કે આપણે એક કનેક્ટિવિટી ઊભી કરીએ ત્યાં સારી સ્પીડની, તો એ આપણે કર્યું અને એના બેઝ પર આ ફર્સ્ટ સ્ટેપ તરીકે આપણે આ એક પ્લેટફોર્મ ઊભું કર્યું. બરાબર. તો એટલે આ ડિજિટલ ડિવાઇડ, જે રૂરલ અર્બન વચ્ચેનું જે ગેપ છે એ દૂર કરવાનો પ્રયત્ન છે. એટલે આગળ ઉપર આપણે ગેપ ઓછી અને વધુ ઓછી કરતા જ જઈશું. જી, થેન્ક યુ સર, ખૂબ સુંદર. હવે એક આગામી પ્રશ્ન રિસીવ કર્યો છે આપણે, કે શું 7, 12 અને 8ના કોઈ સુધારા કરવા હોય તો ઓનલાઈન એપ્લિકેશન થઈ શકશે? 7, 12 અને 8 એના સુધારાનું બી પ્રોસેસ ચાલુ જ છે, અને એ બી આપણે અહીંયા ગ્રામ પંચાયત લેવલે જે નેક્સ્ટ સેકન્ડ ફેઝ છે એમાં આપણે અહીંયા અંદર લેવાના છીએ. જી. અને એમાં અમુક એ સિવાયની જે આપણી લેન્ડ રેકોર્ડની સર્વિસ હતી એની અંદર એની આરઓઆરમાં અને એમાં ઓલરેડી આપણે ઓનલાઈન કરી ચૂક્યા છીએ, અને હજુ એમાં ફર્ધર એડ કરવાના છીએ. ઓકે, આભાર સર. સર, એક બહુ સરસ પ્રશ્ન રિસીવ કર્યો છે આપણે. વોટ ટાઈપ ઓફ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નીડેડ ફોર ડિજિટલ સેવા સેતુ? ડિજિટલ સેવા સેતુનો લાભ લેવા માટે એના માટે કયા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની જરૂર છે ગ્રામ્ય લેવલે, મતલબ આપણું જે બી સેટઅપ હશે ત્યાં? ગ્રામ્ય લેવલે ઓલરેડી સેટઅપ કમ્પ્લીટ છે, કે જ્યાં આપણે ઓપ્ટિકલ ફાઇબર સાથેનું એક આખું VEC નું સેન્ટર છે ગ્રામ પંચાયતનું. ત્યાં એક આપણે VEC ને બેસાડેલા છે, તલાટીશ્રી છે, અને આખો ટ્રેન એમને આપણે 3 વખત 22 થી ઓનલાઈન, કારણ કે અત્યારે આપણે કોવિડના કારણે ટ્રેનિંગ આપણે કરી શકતા નથી, એટલે આપણે એમને લાઈવ ટેલિકાસ્ટ કરી અને ઇન્ટરેક્ટિવ મોડમાં આપણે એમને જોડે ટ્રેનિંગ આપીને એમને ટ્રેન કર્યા છે. અને બેઝિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આપણે પહેલેથી જ એસ્ટાબ્લિશ કર્યું છે, અને ભારતનેટ બી બહુ સ્પીડેલી આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી રહ્યા છીએ. એટલે આ બેઝિક સ્ટ્રક્ચર ઓલરેડી ઇન પ્લેસ થઈ ગયું છે, બસ હવે આપણે એનું યુટિલાઇઝેશન કરવાનું. વાહ, સરસ, વેરી ગુડ. એક છેલ્લો પ્રશ્ન એવો રિસીવ થયો છે, વોટ ટાઈપ ઓફ ડેવલપમેન્ટ વિલ ડિજિટલ સેવા સેતુ બ્રિંગ ઇન અ લાઈફ ઓફ રૂરલ પોપ્યુલેશન? સોરી. એકચ્યુઅલી રૂરલ પોપ્યુલેશનની મેં જેમ અગાઉ વાત કરી, તે રૂરલ પોપ્યુલેશનને બી અર્બન પોપ્યુલેશન ના જેમ જ લાભ ગામના સ્તરે જ મળતા થાય. કે ફોર એક્ઝામ્પલ, આરોગ્યલક્ષી સેવાઓ કઈ કઈ છે, સ્કૂલોમાં ઈ કન્ટેન્ટ, તમામ વસ્તુઓ જે હાલમાં આપણે આપણા અર્બન એરિયાના છોકરાઓ જે જોઈ રહ્યા છે, સ્કૂલના અત્યારે ઈ કન્ટેન્ટના માધ્યમથી કરી રહ્યા છે, એ જ વસ્તુ આપણે ત્યાં પણ કરી શકશું. આ તો ફક્ત સેવાઓનું એક શરૂઆત થઈ છે. આ પ્લેટફોર્મને આપણે, મેં તમને કીધું એમ, ઘણું આગળ લઈ જઈ શકીએ એમ છે. જી સર. એટલે એમાં ઘણા બધા કમ્પોનન્ટ્સ આપણે એડ કરી શકીએ એમ છે. તો અત્યારે હું વાત કરું તો ગ્રામ્ય સ્તર પર જે જરૂરી હોય એવી અને હાઈએસ્ટ, સૌથી વધારે ઉપયોગી હોય એવી સેવાઓથી આપણે આ કાર્યક્રમનો શરૂઆત કરી છે, અને હજુ એમને જરૂર પડે એવી ઘણી બધી સેવાઓ આપણે એમાં ઉમેરતા જઈશું. એટલે એ લોકોએ, મતલબ એમને સૌથી મોટો જે બેનિફિટ છે એ એમના પોતાના જ સિટીઝનના જે
કોસ્ટ લાગે છે, એમને તાલુકાના ધક્કા ખાવા પડે છે, એક જ સેવા લેવા માટે 2 વાર બી જવું પડી શકે એમ હોય છે. તો આ તમામ વસ્તુઓ ઓછી થાય તો એમની સુખાકારીમાં મતલબ એની પાસે એક પૈસો બચે છે. એમને આરોગ્યલક્ષી સેવાઓ બી અગર ઈ હેલ્થના માધ્યમથી કોઈ સિટીની હોસ્પિટલનો કોઈ ડોક્ટર એમને ત્યાં બેસીને કોઈ વસ્તુ સમજાવે તો એ એમને એક જ્ઞાનમાં એમનો વધારો થાય છે. એવી રીતે ફોર એક્ઝામ્પલ સાયન્સ સિટી પોતે જ એક ગામમાં એક પ્રોગ્રામ આ ફાઈબર ઓપ્ટિક નેટવર્કની મદદથી કરવા માંગે તો એ પણ થઈ શકે છે. મતલબ ત્યાં હોય જ છે. તો એ તમે આનું મેં કીધું એમ આનો સ્કોપ અનલિમિટેડ છે અને આ આપણું એક પ્રથમ પગથિયું છે. જી સર, ખાસ તો સમયની બચત સર. જી થેન્ક યુ સર. એક પ્રશ્ન એવો છે કે કયા કયા જિલ્લાઓમાં સેવા ચાલુ થઈ ચૂકી છે હાલના તબક્કે? હાલના તબક્કે આપણે જે ઇલેક્શન માટે 8 ડિસ્ટ્રિક્ટ જે ડિક્લેર કરેલા છે એ સિવાયના બધા જ એટલે કે 25 ડિસ્ટ્રિક્ટમાં આપણે આ સેવા ચાલુ કરી છે અને એની અંદર બધા જ તાલુકાને આપણે આવરી લીધા છે. એટલીસ્ટ દરેક તાલુકાની અંદર 5 થી 10 વિલેજ મિનિમમ કવર થાય, અથવા એમ કહીએ ઘણી જગ્યાએ કે 5 થી 10 આપણે ગ્રામ પંચાયત લઈએ છીએ, એટલે એક ગ્રામ પંચાયતમાં 2 કે 3 વિલેજ હોય છે. તો એ રીતે આપણે જે આ 2792 ગ્રામ પંચાયત લીધી છે એ દરેક ડિસ્ટ્રિક્ટની અંદર દરેક તાલુકા, એટલે આપણે કોઈ તાલુકા એવો નથી છોડ્યો છે કે જેમાં આપણે એને આ કવરેજ ના આપ્યું. ઓકે, ખૂબ સરસ સર. સર છેલ્લો પ્રશ્ન એક એવો રિસીવ થયો છે કે આપણે આ સેવાનો લાભ લેવા માટે કઈ URL અથવા તો વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરી શકીએ સર? આ જે છે એની સર્વિસ માટે digital seva setu.gujarat.gov.in ની URL આપ યુઝ કરી શકો છો. ઓકે, થેન્ક યુ સર, આભાર. ઘણા બધા પ્રશ્નો સાથે આજે ઘણી બધી ખૂબ સરસ સુંદર માહિતી મળી. તો સાયન્સ સિટી તરફથી સર્વપ્રથમ તો હું આજના જે વક્તાશ્રીઓ છે દેવેન પંડ્યા સર, હર્ષદ પ્રજાપતિ સર અને શૈલેષ પરમાર સરનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. સર થેન્ક યુ વેરી મચ સર. ખૂબ જ સુંદર સરળ ભાષામાં આજે અમને સચોટ માહિતી આપવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. આ સાથે સાથે આજે જોડાયેલા તમામ જે પાર્ટિસિપન્ટ છે એમનો પણ હું ખૂબ ખૂબ સાયન્સ સિટી તરફથી આભાર માનું છું. ખાસ કરીને વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી વિભાગના સેક્રેટરી સચિવ શ્રી માનનીય હરીશ શુક્લા સાહેબનો પણ ખૂબ ખૂબ આભારી છું કે આવા એક સરસ વેબિનારનું આયોજન કર્યું સાયન્સ સિટી પ્લેટફોર્મ ઉપર. આ સાથે સાથે ગુજરાત સાયન્સ સિટીના એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર શ્રી માનનીય વોરાસનનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. તમામ જે આજે ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ ઉપર જોડાયેલા મુલાકાતીઓ પાર્ટિસિપન્ટ્સનો આભાર માનું છું. સાથે સાથે તમામ મારા કલીગ જે સાયન્સ સિટીની અંદર સાથ સહકાર બદલ એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ સો મચ. ખૂબ ખૂબ આભાર. Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi, India is heading towards realizing the dream of a digital India. जब मैं डिजिटल इंडिया कहता हूं तब ये बड़े लोगों की बात नहीं है, ये गरीब के लिए है. अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से हिंदुस्तान के गांव जुड़ते हैं और गांव के आखिरी छोर की स्कूल में अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे उन गांव के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी. जहां डॉक्टर नहीं पहुंच पाते, अगर हम टेली मेडिसिन का नेटवर्क खड़ा करें तो वहां पर बैठे हुए गरीब व्यक्ति को भी किसी प्रकार की दवाई की दिशा में जाना, उसका स्पष्ट मार्गदर्शन मिल सकता है. BharatNet is an ambitious project of the Government of India that aims to connect more than 2.5 lakh Gram Panchayats with high-speed broadband through fiber connectivity by building state-of-the-art digital highway. The initiative has mandated all the states to roll out the project in a phased manner. Gujarat, under the dynamic leadership of the Honorable Chief Minister Shri Vijay Rupani and the Honorable Deputy Chief Minister Shri Nitin Patel, joined the BharatNet mission in its second phase. Gujarat started marching towards building high-speed digital highway by setting up Special Purpose Vehicle (GFGNL)
which is nearing completion, to connect each Gram Panchayat with a minimum of 100 Mbps internet speed, scaled up to 1 Gbps. Achieving this mammoth task was a big challenge, as it required to lay around 32,961 kilometers underground optical fibers through the EPC model to connect 7,692 Gram Panchayats. That means 136 blocks across 23 districts, with around 408 OLTs at strategic locations installed at BSNL exchanges to roll out GPON network. We connected each Gram Panchayat to State Data Center in Gandhinagar on our own network. The defined SLA made it mandatory for the implementing agency to not only lay the optical fibers, but to make each Gram Panchayat go live in the stipulated time frame. While this directive was too big for many agencies to take up the project, we, with our consortium partner, took the challenge and committed ourselves to deliver with the utmost precision. We were way faster in OFC deployment and making Gram Panchayats live than the other states. But our road to success was not always smooth. Weather conditions and challenges from exchanges were a big hindrance. We and GFGNL joined hands together to come up with an innovative solution by building our own shelters equipped with 2 AC-DC power plant and electricity support mechanism. We pushed the limits of innovation and created new benchmarks in rolling out end-to-end network. Today we are proud that we are here after making significant strides in the stipulated time frame. 90% of the optical fiber cables have been laid down. 396 of the OLTs have been installed. 6,226 of Gram Panchayats have been lit up out of the target of 7,692, and the count is on. We could manage this Herculean task under the direction of the state and the administrative support of the government of Gujarat. The project is in full swing towards completion. This would pave the way for Gujarat to become the first model Indian state with full-fledged digital villages. Transformations have begun. Villages are getting well positioned to dive into the world of digital services. Our partnership with the government of Gujarat is digitally connecting the state's villages and Gram Panchayats by broadband high-speed internet, and promoting e-governance and making villages at par with cities in terms of digital services. While everyone is શરૂઆત કરવામાં આવી. સરકાર અને લોકોને જોડતો સેતુ એટલે સેવા સેતુ. જનસામાન્ય સુધી અધિકાર પહોંચાડવાનો હેતુ એટલે સેવા સેતુ. રાજ્ય સરકાર દ્વારા છેવાડાના માનવીની સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે એક સંવેદનશીલ પહેલ કરવામાં આવી. નાગરિકોને વિવિધ સરકારી યોજનાઓના લાભ ઝડપથી અને તકલીફ વિના પ્રાપ્ત થાય, તેમના પ્રશ્નોનું સ્થાનિક કક્ષાએ જ તાકીદે નિવારણ થાય, તે માટે સેવા સેતુ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવામાં આવી. તાલુકા કક્ષાએ સરકારી સેવાઓ લઈ જઈને નાગરિકોની સમસ્યાઓનું સ્થળ પર જ સમાધાન કરવામાં આવ્યું. સેવાઓનો હેતુ થયો સિદ્ધ જ્યારે તેના પ્રથમ 5 તબક્કામાં 12,800થી વધુ કાર્યક્રમો દ્વારા 2 કરોડથી વધુ લોકો સુધી પહોંચ્યો સેવાનો સેતુ. આજે જ્યારે આપના પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી ડિજિટલ ઇન્ડિયાનું સ્વપ્ન સાકાર કરી રહ્યા છે, ત્યારે મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ સેવા સેતુને વધુ અસરકારક, વધુ સરળ અને વધુ લોકભોગ્ય બનાવી રહ્યા છે. સેવા સેતુ હવે થાય છે ડિજિટલ સેવા સેતુ. સેવા સેતુની તમામ સેવાઓ હવે ડિજિટલ રૂપમાં લોન્ચ થવા જઈ રહી છે. ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી નાગરિકોને ઘર આંગણે જ મળશે અનેક સેવાઓ. નાગરિકોને જે સુવિધાઓ માટે શહેર કે તાલુકા સુધી જવું પડતું, તે હવે મળશે પોતાની જ ગ્રામ પંચાયતમાં. પારદર્શક વહીવટના પ્રણેતા નિર્ણાયક મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના નેતૃત્વમાં આજે આપણું રાજ્ય ડિજિટલ ગવર્નન્સમાં
દેશભરમાં અગ્રેસર બન્યું છે અને ડિજિટલ ઇન્ડિયાના સ્વપ્નને સાકાર કરવામાં મહત્વનું યોગદાન આપી રહ્યું છે. રાજ્યના તમામ નાગરિકોને ઇન્ટરનેટ સુવિધાઓ મળી રહે તે માટે ગુજરાત ફાઇબર ગ્રીડ નેટવર્ક લિમિટેડની સ્થાપના કરવામાં આવી છે, જેમાં ભારતનેટ ફેઝ 2 પ્રોજેક્ટ હેઠળ રાજ્યની 7,692 ગ્રામ પંચાયતોને ફાઇબર ગ્રીડ સાથે જોડવામાં આવી. બાકી રાજ્યોની સરખામણીમાં ગુજરાત ભારતનેટ ફેઝ 2ના આપેલ લક્ષ્યાંકમાં આગવું સ્થાન ધરાવે છે, જ્યારે અન્ય રાજ્ય હજુ તેમના લક્ષ્યાંકને હાંસલ કરવામાં ઘણા પાછળ છે. ડિજિટલ ગુજરાત અભિયાનમાં 2000થી વધુ ગ્રામ પંચાયતોમાં ડિજિટલ સેવા સેતુ અંતર્ગત નાગરિકોને વિલેજ લેવલ આંત્રપ્રિન્યોર મારફતે મળશે 20થી વધુ સેવાઓ, જેવી કે સિનિયર સિટીઝન પ્રમાણપત્ર, વિચરતી વિમુક્ત જાતિનું પ્રમાણપત્ર, બિન અનામત વર્ગો માટે પ્રમાણપત્ર, રેશન કાર્ડમાં નામ કમી કે દાખલ કરાવવું, ભાડુઆતની નોંધણી, આવકનો દાખલો, વિધવા અંગેનો દાખલો, જ્ઞાતિનો દાખલો, 7/12 અને 8 ઉતારા મેળવવા કે કૃષિ સહાયની અરજી કરવી વગેરે જેવી અનેક સેવાઓ હવે ઉપલબ્ધ થશે ગ્રામ પંચાયતોમાં ઘર આંગણે. આવનારા થોડા જ સમયમાં ડિજિટલ સેવા સેતુ દ્વારા આ સેવાઓ ગુજરાતની દરેક ગ્રામ પંચાયતો સુધી પહોંચશે. મહામારીના આ સમયમાં નાગરિકોને શક્ય તેટલી સરકારી સુવિધાઓ હાથમેથમાં મળી રહે તે માટે કટિબદ્ધ છે ગુજરાત સરકાર. ડિજિટલ સેવા સેતુ થકી વધુ પારદર્શી પ્રશાસન માટે પ્રતિબદ્ધ છે ગુજરાત સરકાર. રાજ્યના નાગરિકો સાથેની સંવેદનાનું અતૂટ સેતુ એટલે ડિજિટલ સેવા સેતુ. આપણા મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા આજથી ગુજરાતની દરેક ગ્રામ પંચાયતમાં ડિજિટલ સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાના નિર્ધાર સાથે 2791 ગ્રામ પંચાયતોમાં શરૂ થઈ રહ્યો છે ડિજિટલ સેવા સેતુ.